हाँ जी बई, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ PYQ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ठीक है। ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ 1 ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੈਰਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜ ਹੋ ਗਏ ਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰੰਪਰ मतलब ट्रेडिशन है। तकनीकी शब्दावली विच कहिए तां परंपरा उस विशेष पुरातन जीवधारा का नाम है जिस दे विकास का प्रवाह एकसार अते लंबे समय तक हुंदा रहा है। इस तरह परंपरा मानवी जीवन की किसी एक पीढ़ी के निश्चित कालखंड तक सीमित नहीं, सगों इसका प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर हुंदा रहिंदा है। परंपरा किसी मानव नूं जीव विग्यानक विरसे वजों प्राप्त नहीं हुंदी, सगों इसनूं प्राप्त कर लई समाजिक विवहार अंदर लंबे समय तक विचरना पैंदा है। हर समाजिक समूह की प्रगति का स्रोत उसकी परंपरा विचों ही पैदा हुंदा है। लोकधारा क्योंकि लोक समूह का ज्ञान हुंदा है, इसलिए इस विच परंपरा के अंशां की होंद जरूरी है। फोकलोर सोसाइटी लंदन द्वारा लोकधारा की परिभाषा ही यह दी गई है कि लोकधारा परंपरा की साइंस है। परंपरा की एक होर विशेषता यह है कि किसी भी व्यक्ति विशेष की निजी कोई परंपरा नहीं हुंदी, सगों परंपरा का संबंध हमेशा ही लोक समूह नाल हुंदा है। इसलिए लोक धराई वरतारियां की घाट अते उन्हां दी शनाख्त लई परंपरा का अंश पहली वड्डी शर्त है। रूढ़ हो गए विचार वरतारे ते वस्तां ही लोकधारा के खेतर विच शामिल हन। ते हुण आपां जाने आ पैरे ते कुछ पैरे दे क्वेश्चनां ते। मानवी का समानार्थक शब्द की आ? मानसिकता भी नहीं हो सकता, चेहरा भी नहीं हो सकता, अमानवी नहीं हो सकता। चौथी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ, ठीक है। जानी कि मानवी शब्द का समानार्थक शब्द की आऊगा? मनुखी, ठीक है। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है परंपरा की है? तरो ताजा रिवाज नहीं हो सकता, नवीं गल्लां भी नहीं हो सकदियां अते आधुनिक विचार भी नहीं हो सकता। सिर्फ इको ऑप्शन सानू इहदे विच देख रही आ पुरातन मानवी विवहार। पुरातन मानवी विवहार जिहड़ा वा इहदी राइट ऑप्शन आऊगी। उस तो बाद तीजा वा पैरे अनुसार परंपरा किवें प्राप्त हुंदी है। वेखो इत्थे आपां पढ़ के गए सी ना, आ देखो कहंदे आ लोकधारा क्योंकि लोक समूह का ज्ञान हुंदा है, इसलिए परंपरा के अंशां की होंद हुंदी है, ठीक है। फिर ये कहंदे आ अच्छा ऊपर रह गई लाइन, आ देखो, हाँ आ देखो, सगों इसनूं प्राप्त कर लई समाजिक विवहार अंदर लंबे समय तक विचरना पैंदा है। आ देखो आ वाली लाइन, लंबे समय तक विचरना पैंदा है, जानी कि लंबे समय की घालनी पैंदी है। जिहड़ी साडी पहली ऑप्शन आ वो बिल्कुल इहदे विचों राइट आऊगी, ठीक है। उस तो बाद अगला वा लोकधारा विच की हुंदा है, ठीक है। नवे नाटक नहीं, नवे गीत नहीं, नवे नावल ना, तो पहले विच कोई नावल की गल होई, ना नाटक की, ना गीत की। सो साडी इक्को राइट ऑप्शन बचदी आ लोक समूह का ज्ञान। साडी राइट ऑप्शन की आऊगी? ऑप्शन नंबर चौथी, लोक समूह का ज्ञान, ठीक है। लोकधारा परंपरा की साइंस, यह वाक किसने कहा? इत्थे आपां एक यूनीवर्सिटी बारे सोसाइटी बारे पढ़ के गए सी। आ देखो फोकलर सोसाइटी लंदन है ना द्वारा लोकधारा की परिभाषा ही यह दी गई है कि लोकधारा परंपरा की साइंस है। तो इत्थे इन्होंने सानू की किया? लोकधारा परंपरा की साइंस है, किसने कहा? फोकलर सोसाइटी लंदन ने। किने कहा? फोकलर सोसाइटी लंदन ने यह चीज कही सी, ठीक है। अगे चलते हैं आपां अगले क्वेश्चन ते। वधिया क्वेश्चन है ना, ठीक है। तैयारी इस तरीके दे नाल तुहाडी पंजाबी की बहुत घैंट तैयारी होनी है। कहंदे निश्चित का विरोधी शब्द, देखो यकीनी नहीं हो सकता, पक्का नहीं हो सकता, सुनिश्चित नहीं हो सकता, अनिश्चित, ठीक है। इहदा आपां विरोधी शब्द चुनना ही, ठीक है। निश्चित का निश्चित समानार्थक शब्द हो गई ना, यकीनी भी समानार्थक शब्द हो गया, पक्का समानार्थक शब्द हो गया, सुनिश्चित समानार्थक हो गया, पर विरोधी शब्द इहदा इक्को बनदा ही अनिश्चित, ठीक है। उस तो बाद है हेठ लिखियां विचों किहड़ा समासी शब्द है? समय तक नहीं, ये नहीं आ।
ਵਿਵਹਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਵ ਧਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜੀ ਕਾਲਖੰਡ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਖੰਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ ਚੌਥੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰੰਪਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਖੰਡ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੁਰੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਧਰ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਲਾ ਲਓ ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਈ ਕਾਲ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਖੰਡ ਥੋੜੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੈਰੇ ਆ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ MA ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕੇ ਆ। ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰੇ ਦੇਖੋ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੇ ਆ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਲੋਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਵੀ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਿੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੌਧਿਕ ਵਿਵੇਚਨਾ, ਪਰਖ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਲੋਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨ ਮਾਨਵ ਦੀ ਆਦਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਦਿਮ ਮਾਨਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਮਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਜੋਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕੌਣ ਆ? ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕੌਣ ਆ? ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਵੀ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਿੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਜਨਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਔਲਾਦ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਤਾਨ, ਲੋਕ ਮਨ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਮਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕਲੱਬ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨੋ, ਮਾਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨੋ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨੋ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਜਗਮਗ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਬਚਦਾ ਵਾ, ਹਨੇਰਾ। ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਿੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਵੀ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਿੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਸੀ ਆ, ਲੋਕ ਮਨ ਵੀ ਸਮਾਸੀ ਆ, ਲੋਕ ਚਿੱਤ ਵੀ ਸਮਾਸੀ ਆ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਵੇਚਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਨ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ? ਮਨ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਸਲੀ, ਚਿੱਤ, ਫੇਫੜਾ, ਕਿਡਨੀ।
किडनी थोड़ी आऊगा, फेफड़ा थोड़ी आऊगा, पसली थोड़ी आऊगा। चित्त जिहड़ा वा ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਆ? ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਦਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਵੇਚਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਲਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਲਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 5 ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 5 ਵਾਕ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਈ ਆਖਦਾ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਠ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪੈਰੇ ਦੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪੈਰੇ ਦੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਸੁਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲਿਖਾਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ, ਨੁਕਤੇ ਲਿਖਣੇ, ਖਰੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖਣੇ, ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਰੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖਣੇ, ਫਿਰ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਆ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਪਤਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅੱਖਰ। ਠੀਕ ਆ, ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਰੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ। ਵੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਨਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇੱਕੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ,
ਸਤਬੀਰ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਜੋ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੰਨੜ, ਮਰਾਠੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਸਤਬੀਰ, ਉਹ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕੰਨੜ ਵੀ ਬੋਲਦੀ, ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੋਡ ਮੂਵਿੰਗ, ਅੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੋਡ ਮੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਪਾਠ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਾਠ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਅੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਾਠ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੌਧਿਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, CALP। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, CALP, BICS, ਹਨਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ ਬੌਧਿਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚਮਚ, ਪਲੇਟ, ਭਾਂਡੇ, ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਰੇਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਲੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੇਲੀਆਂ, ਰੇਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖਾਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਰੇਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ SST ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਊਟ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ PSTET ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਕਿ PSTET ਏਦਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। CTET ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ SST ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਡਾ ਮੇਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੇਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। SST ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਬੌਧਿਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਅਧਿਐਨ ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੌਸ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ?
बौद्धिक कौशल। ठीक है, दूजी ऑप्शन ਇਹਦੀ बिल्कुल सही आऊगी, बौद्धिक कौशल। ठीक है, उस तो बाद इस ना ਇਹ ਜਿਹੜਾ 144 ਨੰਬਰ क्वेश्चन आ, मैं ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ SST ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ क्वेश्चन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਮਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ क्वेश्चन ਨੂੰ। ठीक है, ਪਰ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ऑप्शन ਇਹਦੀ बिल्कुल सही ਆ। ठीक है, फिर भी एक बारी ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਟਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਿੱਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਟਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਟਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੈਂਗੁਏਜਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਂਸਲੈਂਗੁਏਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੈਂਗੁਏਜਿੰਗ? ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੈਂਗੁਏਜਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੈਂਗੁਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੜੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ 120 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਤ ਲਿਖੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਨੁਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਊਗੀ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ CALP, ਠੀਕ ਹੈ, BICS, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੈਂਗੁਏਜਿੰਗ, ਇੱਕ ਆ ਤ੍ਰੈਭਾਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ PSTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਆ ਤ੍ਰੈਭਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ? 3। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਆਡੀਓਲਿੰਗਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡੀਓਲਿੰਗਿਜ਼ਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਆ ਪਰਸੀਅਨ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਆ, ਉਰਦੂ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ,
ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਡੀਓ ਲਿੰਗਿਜ਼ਮ। ਆਡੀਓ ਲਿੰਗਿਜ਼ਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਲਿੰਗਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਘੋਸ਼ਣਾਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਮੱਧ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ, ਵਿਆਕਰਨ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਮੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਵਿਆਕਰਨ ਮੱਧ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਮੱਧ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੀਟੈਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ 60 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ PYQ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। SST ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ PDF, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜੂੰਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।